गुर जैसा नाहि को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुर की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई न मिटै दात। सो कहो टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राम कली बात नाय तलवंड तथा सत्य तुम आखी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नाओ करता कदर करे, क्यों बोलो होवे दुखी बगैर। दे गुना सत भैन खराब है, आरारत दान कड़ी बगैर। नाओ करता काकर करे, क्यों बोल होवे दुखी बगैर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दसां पातशाहियां दी जोत, तख्त चौर छत्र दे मालक धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, सतगुरां दी अपर अपार किरपा दा सदका जगत गुरु जाहर पीर जगत गुरु बाबा धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज, सतगुरां दे पावने अस्थान सचखंड दरबार गुरुद्वारा श्री बेर साहिब जी विखे अमृत वेले तो सजे हुए सुंदर दीवान की हाजरी भर रही। गुरु की साजी नवाजी हुई साध संगत जीओ, महाराज साहब जी ने कृपा की है, अपने अमृतमयी दर्शन बख्शिश कीते। सत संगत का अमोलक सुभागा समा बख्शिश किया। लड़ीवार रूप विच सतगुरु जी महान पवित्र उपदेश की दात बख्शिश कर रहे हैं। जिवें गरीब नवाज सतगुरु जी कृपा करते हैं, श्रद्धा भावना अदब सत्कार सहित सरवण करिए। उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राय तथा सत्य आखी। सतगुरु जी धन श्री गुरु अर्जुन देव साहब महाराज जी ने इत्थे साध संगत जी ये राम कली की वार, राम कली राग दी वार ये तीसरी वार सतगुरु जी ने लिखवाई है।
श्रीमान भाई गुरदास साहिब जी तो। रामकली राग है और रामकली राग दी ये वार है। वार साध संगत जी सूरमियां दे जिस वेले आपस दे विच युद्ध हुंदा है ते शस्त्रां दे वार हुंदे हन एक दूसरे उत्ते, ते जो सूरमा जितदा है उसका फिर जस गाया जाता है वार दे विच। ढाडी लोग वारां बना करके जस गाउंदे हन सूरमियां दा। और महाराज साहब जी ने जो ये वारां गरीब नवाज साहब जी ने अमृत बाणी के अंदर लिखवाइया हैं, इस विच किहड़े सूरमे हन? इत्थे साध संगत जी ज्ञान का ते अज्ञान का युद्ध है, विवेक का ते मोह का आपस विच युद्ध है। ज्ञान की जित है, अज्ञान की हार है। विवेक की फतेह है, मोह की हार है। शुभ गुणों का अते अवगुणों का आपस विच जंग युद्ध चलता ही रहिंदा। तां महाराज साहब जी ने इन्हां वारां दे विच परमार्थ का उपदेश बख्शिश कीता। आम जिहड़ियां वारां हन वो सूरमियां दे जस दियां हुंदियां हन। ये जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अमृत बाणी के अंदर 22 वारां हन, ये परमात्मा के जस दियां हन। ये वाहिगुरु परमेश्वर के जस दियां वारां हन। और ये 21 वारां गुरु साहिब जी दियां उचारण कीतियां होईयां हन। ते गरीब नवाज सतगुरु जी के प्यारे गुरु घर के कीर्तनीए रबाबी ये रामकली की जो तीसरी वार है, ये एक वार गुरसिखां की उचारण की हुई है, गुरु घर के रबाबियां की उचारण की हुई है। और जिमें ये तीसरी वार जो रामकली की है, ये साध संगत जी ये पौड़ियां ही हन। 8 पौड़ियां इस दियां हन। और पहले पातशाह तो लैकर के पंचम पातशाह तक 5 सतगुरां का जस वर्णन किया। ये पहलियां जो पौड़ियां हन 4 पौड़ियां, इन्हां विच धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज ते श्री गुरु अंगद देव साहब जी का सांझा जस दोनों सतगुरां का कथन किया है पहलियां 4 पौड़ियां दे विच। और 5वीं पौड़ी दे विच श्री गुरु अंगद देव साहब महाराज जी का जस किया। ते 6वीं पौड़ी दे विच धन श्री गुरु अमरदास साहब महाराज जी का जस किया। ते 7वीं पौड़ी दे विच धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिनै सवारिया। चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास साहब जी का जस किया 7वीं पौड़ी दे विच। ते 8वीं पौड़ी दे विच पंचम पातशाह धन श्री गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी की महिमा की है। ये 22 वारां दे विचों 2 वारां हन जिन्हां दे विच साध संगत जी सिर्फ पौड़ियां ही आउंदियां, श्लोक नहीं आउंदे हन। एक ये रामकली राग की तीसरी वार और एक बसंत की वार जो पंचम पातशाही की उचारण की हुई, उहदियां भी 3 पौड़ियां ही हन। तो इस तरह महाराज साहब जी ने भावें ये सरलेख नहीं दिता, सरलेख पौड़ी भी नहीं दिता, पर जिवें आपां जपजी साहब दीयां पौड़ियां कहिंदे हाँ, इसे तरह इन्हों भी पौड़ियां ही आख्या जाता है। सरलेख उत्थे भी पौड़ी नहीं दिता। तो सतगुरु गरीब नवाज साहब जी के घर के कीर्तनियां ने साध संगत जी ये गुरु साहब जी का जस उचारण किया। और इस वार की उठान का पहला साध संगत जी बेनती सांझी की है। जो कल संगरांद का दिहाड़ा सी, भादरों महीने की संगरांद का कल जो भादरों का उपदेश है उसकी विचार सांझी हुई है। भादोए भरम भुलाणियां दूजा लगा हेत,
ਲੱਖ ਸੀਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਕੇਤ। ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਜੋ ਇਹਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਜੋ ਡੂਮ ਹਨ, ਜੋ ਮਰਾਸੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਇਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਬਣਾਇਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਏ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਹੱਥੀਂ ਛਾਵਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਗੋਲਕ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਚੜਾਵਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਆਖੋਗੇ ਮਾਇਆ ਉਨੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਮੰਗੋ ਮੂੰਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਈ ਤੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਚੜਾਵਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 100 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ। 100 ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ। ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਓ ਭਾਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਨਾ ਆਏ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਗਏ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ, ਕਬੂਲ ਬੋਲੇ। ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਡੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਓ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਚੱਲੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਆ ਕਰਕੇ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਸਰੰਦਾ ਲੈ ਕਰਕੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੰਬੂਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂਮ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਮਰਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਰਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਰਾਗ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕੋੜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਿੱਟ ਗਏ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਾਕ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਗਲੇ ਪੱਕ ਗਏ ਤੇ ਜੀਭਾਂ ਪਾਟ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਵੇ।
ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕਰਕੇ ਗਧੇ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫੇਰਾਂਗੇ, ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਦੇ। ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਲੱਧੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ। ਭਾਈ ਲੱਧੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਗਧਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਧੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਆਪ ਹੀ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰੋ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫੇਰੋ। ਫਿਰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ, ਗਧੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਲੱਧਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਿੱਖ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬੱਚੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਰੌਲਾ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੇਖੋ ਆ ਕਾਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਲੱਧਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਤੇ ਭਾਈ ਸੱਤੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਗਧੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਈ ਲੱਧੇ ਨੂੰ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਤਾਰਦੇ ਆ, ਜਲ ਮਗਾ ਕਰਕੇ ਚਿਹਰਾ ਧਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲੱਧਿਆ ਤੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਆ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੋੜੀ ਹੋ ਗਏ। ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਪਾਟੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਪੱਕੇ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋੜ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਲੱਧੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਸਤਤੀ ਕਰਨ, ਜਸ ਗਾਉਣ, ਇਹ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋੜ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਭੰਜਣੀ ਬੇਰੀ ਥੱਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋੜ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ 8 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਰ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਭਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋਈਆਂ, ਗਲੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋੜ ਦੂਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੇਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਆਖਿਆ ਭੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਭ ਕੋਈ ਕਰਤਾ ਆ ਆਪਣਾ ਭੁੱਲੇ, ਭੁੱਲਣੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਆ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਤਰਲੇ ਪਾਏ ਤੇ ਸੇਖਣੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਾ ਦਿੱਤੇ, ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਸ ਦੀ ਜੋ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵਾਰ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਹੈ, ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ। ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਤਥਾ ਸੱਤੇ ਡੂਮ ਆਖੀ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਲਵੰਡ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਲਵੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਲੱਗਦਾ, ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ।
ये भाई राय बलवंड जी तथा अते सत्तै डूम आखी। भाई सत्ते जी ने, ये दोनों भरावां ने, डूम नाम है साध संगत जी मरासी का। और जिवें इधर सनातन मत दे विच पुरोहित हुंदा है जो गोत्राचार पढ़दा है, जो पिता दादे पड़दादे तो लैके सारे खानदान का जस करता है, सारी कुल का ही वो वेरवा पढ़ देंदा है, जिवें भट्टां दीयां वहीयां हुंदियां हैं। इस तरह ही जो मरासी बरादरी है वो भी साध संगत जी ये सारा पिछों लै करके जस पढ़न वाले। जिवें भाई मरदाना जी जदों इत्थे आए ना, धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज साहब जी दे परिवार दे नाल जदों जगत गुरु जी का मंगना होया ते मंगने तो बाद मोदी खाने विच जा करके भाई मरदाना जी ने बेनती की सी, महाराज जजमान जी आप जी बेअंत दातां दे करके गरीबां दियां जाशकां दियां झोलियां भर रहे हो, ते मैं भी आप जी दे घर दा मरासी हाँ, ते मैनूं भी वधाई दिओ। उस मौके ते जदों महाराज साहब जी ने आख्या कि भाई मरदानिया तैनूं राग दा गुण दिता, तार दा गुण दिता, तंती साजां दी बख्शिश कीती महाराज ने भी ये गुण तैनूं दिता, तैनूं सुते सिद्ध ये तंती साज वजाउणे आउणगे, राग तैनूं सुते सिद्ध स्फुरन होवेगा। ते नाले महाराज ने अपना चोला ला करके दिता ते नाल कुछ माया दिती, ये वधाई दे रूप दे विच। उस वेले फिर भाई मरदाना जी ने गुरु साहब जी का गोत्राचार गाया, खानदान का जिहड़ा सी वो जस कीता, पिता का जिक्र किया, दादे का जिक्र किया, पड़दादे का जिक्र किया, पीढ़ी दर पीढ़ी वो सारा उन्होंने चेते हुंदा सी। उपरों लै करके पिछोकड़ तो लै करके मौजूदा समय तक का सारियां दा नाम लै करके जस गाउण वाले ऐसे जिहड़े डूम मरासी हैं। तो मरासी एक बरादरी है, जाति है। तो ये दोवें भरा ये डूम मरासी सन साध संगत जी बरादरी दे, राय बलवंड जी अते भाई सत्ता जी और सके भरा हैं। महाराज साहब जी ये सरलेख लिखाया भी ये वार जिहड़ी है राय बलवंड जी अते भाई सत्ता जी जिहड़े डूम हैं उन्होंने आखी है। आखी भाव उन्होंने उचारण की, उन्होंने कथन की। आखी नाम है आखण का, आखी नाम है बोलन का, उचारण का। तो महाराज कहते भी ये राय बलवंड जी अते भाई सत्ता जी जो गुरु घर के कीर्तनीए हैं, गुरु घर के रबाबी हैं, उन्हां दी आखी हुई है वार है, उचारण की हुई वार है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ये पंजवें पातशाह जी ने मंगल लिखवाया है। गरीब नवाज सतगुरु जी का उचारण किया होया मंगल करते हैं कि वाहिगुरु एक है, ओंकार सारियां दा प्रकाशक है। ओ अंकार वो उत्पत्ति करन वाला है, अंग पख पालना करन वाला ते कार लैता करन वाला है। जो रचना पालना लैता करन वाला वो एक ही है प्रभु। सत त्रई काल आबाद रूप है, सदीवी है, गुर चेतन है, प्रसाद आनंद स्वरूप है। जो सत है, चेतन है ते आनंद स्वरूप है, ऐसे प्रभु की प्राप्ति सतगुर प्रसाद सतगुरु सच्चे गुरु जी की कृपा दे नाल ही उस वाहिगुरु जी की प्राप्ति हुंदी है। नाओ करता आदर करे। पहला साध संगत जी धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज जी का जस करते हैं। राय बलवंड जी वो कहते हैं नाओ भी जिन्हां दा नाम, नाओ का अर्थ है नाम, नाओ का अर्थ है नामना, नाओ का अर्थ है वडियाई, नामना। नाओ करता का आदर करे। करता नाम है जो सारी सृष्टि नूं पैदा करने वाला है, करता। ये सारी सृष्टि जिहड़ी ये किरत है, इनू जो पैदा करता है वो करता है। उसनों करता पुरख आख्या है मूल मंत्र दे विच। जिसने सारी ये कीती हुई है किरत पैदा, ये किरत दा मालक जो है वो करता है।
ਤੇ ਕਾਦਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ, ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਕਾਦਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ, ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕ। ਐਸਾ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੋਭਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਾਦਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਰਬਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਕਾਦਰ ਨੇ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਦਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮਣਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤੀ ਸੋਭਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਬੜਾ ਇਸ ਨੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ। ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਉ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ ਹੀ, ਕਾਦਰ ਨੇ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਿਆਈ ਪੁਰਬ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਨਾਉ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਾਦਰ ਨੇ ਆਪ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਦਰ ਆਪ ਵੱਡਾ ਕਰੇ। ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਹੋਵੇ ਚੁੱਕੀ ਬੋਲੇ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋਖਣ ਨਾਮ ਤੋਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਹੀ ਕਈਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਲਣ ਨੂੰ ਜੋਖਣਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਜਨ ਹੈ, ਜੋਖ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਜੋਖਣਾ ਨਾਮ ਤੋਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕੋਈ ਬੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਵੀ ਉਹ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮਣੇ ਨੂੰ ਜੋਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ,
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਭਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬੋਲ ਹੀ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਤਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬੋਲਾਂ ਰੂਪੀ ਤਕੜੀ ਜੋ ਹੈ, ਔਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਉਦਾਹਰਨ ਰੂਪੀ ਜੋ ਵੱਟੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਤਰਾਜੂ ਤਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੋਲ ਤੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹ ਬੋਲ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ? ਭਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਤੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਤਕੜੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਰਸੀਆਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਖਿਲਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕਥਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਕਿਸ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕਿਸ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਤੋਲ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਭੀ ਉਹੀ, ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ। ਨਹੀਂ ਤੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੋਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਬੋਲ, ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੌਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੁਨਿਆਰਾ ਆਪਣੀ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਤਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਸਾ ਤੋਲਦਾ, ਰੱਤੀ ਤੋਲਦਾ, ਛਟਾਂਕ, ਮਾਸਾ, ਤੋਲਾ, ਰੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਤੋਲ ਦੇਵਾਂ। ਕੋਈ ਸੁਨਿਆਰਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਤੀਆਂ, ਮਾਸੇ, ਛਟਾਂਕਾਂ ਜੀਆਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਤਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਤਕੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਤੋਲਣਾ ਵਾ। ਤੋਲ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗਾ ਰਵੇ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲੱਗਾ ਰਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਤੋਲ ਸਕਦਾ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਤਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਤੋਲ ਸਕਦਾ, ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਤੋਲ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕੰਡੀ ਉਹ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਤੋਲ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਤੋਲ ਸਕਦੀ, ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਤੋਲ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋਲ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸਮਝ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹਾ ਝਾੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਸਨ, ਨਾਲੇ ਸਨ ਅੱਖਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਨਾਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਖਰ ਆਗੂ ਵਰਤ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਗੂ ਸਨ। ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਵਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ
ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਖਰ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਆਗੂ ਆਖਣਾ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਆਖਣਾ, ਗਿਆਨੀ ਆਖਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੋ ਨਿਵਾਸ ਜਾਸ, ਮਾਨਸੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਦਰਸ ਦਿਖਾਏ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੋਧੇ ਸਿਮਰਿਤ ਬੇਦ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਵਿੰਦ ਰੂਪ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰਿ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਾਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਨਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਗ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹਨ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ, ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪ ਹਨ। ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਨਾਮਣਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਖੀ ਵਧੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਐਸੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੋਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋਖ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੋਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮਣਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਵਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਬੋਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲ, ਉਪਦੇਸ਼, ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਉਹ ਬੋਲ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਵਾ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਜੋਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਖੀ ਵਧੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜੋਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਕਲਿਆਣ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੋਲ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਬੋਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ
वो फिर प्रभु की सिफत विच जुड़ गए, वाहिगुरु की बंदगी विच जुड़ गए। दीखिया आख बुझाया, सिफती सच समेओ, तिन को क्या उपदेसिया, जिन गुर नानक देओ। जिन्हां दे गुरु श्री गुरु नानक देव साहब महाराज बन गए ना, श्री गुरु अंगद देव साहब महाराज कहंदे उन्हां नूं की उपदेश देना। जिन्हां नूं श्री गुरु नानक देव साहब महाराज जी ने उपदेश दे दिता है। महाराज साहब जी दे बोल ऐसे हैं जिन्हां बोलां ने जीवां नूं कल्याण दे सहित कीता ते ब्रह्म ज्ञान दे सहित कीता। महाराज साहब जी की दृष्टि जे छोटे जे बालक दे उत्ते पई आ ते गरीब नवाज ने ब्रह्म ज्ञानी बना दिता। कैसे बोल आ धन श्री गुरु नानक देव साहब जी दे, वो बोल किवें तोले जा सकते आ। कोई अपनी बुद्धि रूपी तकड़ी दे नाल, कोई दृष्टांत प्रमाण उदाहरण रूपी वट्टे दे नाल गुरु साहब जी दे बोलां नूं किवें तोल सकदा है? नहीं तोले जा सकते महाराज दे बचन। सतगुरु जी विचर रहे आ, भाई बाला जी महाराज साहब जी दे नाल हैं ते सामने पशु चार रहा है 12 सालां दा बच्चा, मझां गावां बकरियां। सतगुरु कहिंदे इस बालके नूं बुला के लिया, भाई बाले बुला के लिआंदा, पास आया, महाराज दे दर्शन कीते, फिर घरे जांदा है, जाके काढ़नी वाला दुध लै आउंदा है ते लिया करके दुध ते महाराज नूं बेनती करदा कि सतगुरु जी छको। महाराज कहंदे बालकिया कि असीं तां नहीं छकना तेरा दुध। कहंदा जी क्यों नहीं छकना? रोण लग पैंदा है। महाराज कहंदे भी असीं तां तैनूं कुछ आखिया नहीं। कहंदा जी मैं दुध लैके आया, तुसीं छकदे नहीं हो। महाराज कहंदे भी कीमता तू अपने घरों चोरी ना लै आवे, तेरे माता पिता तेनूं कुछ आखण ना कुटण ना। कहंदा वो ते बाद दी गल है, भी बाद विच कुछ आखणगे, तुसीं तां हुणे ही मैनूं मारदे हो। महाराज कहंदे असीं तां तैनूं कुछ नहीं मारिया, मैं महाराज दुध लैके आया आप जी वास्ते, तुसीं छकदे नहीं, यही मार है, आप जी छको। बहुते प्रेम नाल बेनती की, फिर महाराज ने छकिया दुध, भाई बाला जी नूं भी छकाया। फिर ये बच्चा चौंकड़ी ला के बैठ जाता, महाराज कुछ ये नाल गल्लां बातां करदे आ, बड़ियां सोहणियां गल्लां करदा है गुरु साहब जी दे नाल। 12 सालां दा बच्चा ते महाराज साहब जी इहदे उत्ते अपनी अमृत दृष्टि पा दिंदे आ, मेहर कर दिंदे, अपनी मेहर की दृष्टि दे नाल तक के ब्रह्म ज्ञान बख्श देंदे। गुरु साहब जी ने जिस उत्ते बख्शिश करनी आ ते महाराज साहब जी ने जिवें मर्जी बख्शिश कर देन, भावें अपने बचनां राहीं कर देन, भावें महाराज साहब जी नज़र भर के तक के ही कर देन। हुण इहदे वल्ले तकिया है ते इस बालके नूं ब्रह्म ज्ञान बख्श दिता, इहदी तां समाधि लग गई, चौंकड़ा लगा होया, जुड़ गया है। भाई बाला जी ने बेनती की कि महाराज ये जिहड़ा बच्चा है 12 कवरियां दा, इन्हें आप जी दे दर्शन कीते आ थोड़ियां जिहियां गल्लां बातां आप जी दे नाल कीतियां, कोई इन्हें सेवा बहुती नहीं की, आ दुध ही लिया के आप जी नूं छकाया है। कोई बहुता लम्मा समा कोई जप नहीं कीता, कोई तप नहीं कीता, कोई सेवा नहीं कीती, कोई सिमरन नहीं कीता। महाराज तुसीं इहनूं ब्रह्म ज्ञान बख्श दे दिता, तुसीं इस नूं जोड़ दिता है। ते धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज कहिंदे कि भाई बालिया इहदे हिरदे दा दीवा तैयार सी, असीं जगा दिता है। जे दीवा तैयार होवे, दीवे विच बत्ती पई होवे, तेल पिया होवे, बस उहनूं जगाउणा ही पैंदा है। वो दीवा जग जांदा है ते जिहड़ा जगिया होया दीवा है फिर अगे अनेकां बुझे हुए दीविआं नूं जगा दिंदा। ये जग पिया है, ये हुण जगिया होया दीवा कई दीविआं नूं जगावेगा अगे।
ये अगे चानना करी जाएगा, रोशनी करी जाएगा। उस बालके का नाम सी माता पिता ने रखिया बूढ़ा, भाई बूढ़ा। सुके रंधावे जी का पुत्र सी। ते महाराज साहब जी ने पूछया सी ते गरीब नवाज ने बचन करदियां होइया आखिया भी काका तेरी उम्र तो छोटी आ पर तेरियां गल्लां बुढ़ियां वालियां। वो जदों आखिया ना तेरियां गल्लां बुढ़ियां वालियां ते मेल की दृष्टि पा करके ते बुढ़ा ही बना दिता। फिर पंथ ने सत्कार दे नाल बाबा बुढ़ा साहिब जी आखिया। महाराज साहब जी दे बोल किवें कोई तोल सकता है? एक बोल जिहड़ा वो ब्रह्म ज्ञान देण नूं समर्थ है। एक बोल श्री गुरु नानक देव साहब जी का जम्मण मरण कट्टण नूं समर्थ है। एक बोल जिहड़ा वो सारियां दातां देण नूं समर्थ है। महाराज साहब जी दे एक एक बोल दी ही महिमा नहीं बयान की जा सकती। जिन्हां दे नामणे नूं करता पुरख ने वड्डा कीता है। जन्म साखी दे विच वचन आउंदा है कि धन श्री गुरु नानक देव साहब गरीब नवाज जिस वेले सचखंड दरबार जाते, इत्थों ही हर रोज़ की तरह मीं नदी में इशनान करदियां होइयां इस स्थान ये उसे जात दे विच ही स्थान है गुरुद्वारा श्री बेर साहिब। इत्थे वेई दे विच महाराज साहब जी इशनान करया करते सन। और वेई नदी उदों बहुत ही चौड़ी हुंदी सी। जो ये महाराज दी बेरी साहब है ये दातन करके आए कंढे दे उत्ते लाई महाराज साहब जी ने। उस वेले इत्थे वगदी सी वेई नदी। ये उहदे कंढे दे उत्ते महाराज साहब जी ने यह दातन लाई है। पुराने बजुर्ग भी दसदे हो कहते असीं आप वेंदे रहे हैं बेरी साहब के लागों की वगदी हुंदी सी वेई नदी। आप पिछले पासे वेखीए तां अज भी जिहड़ा गुरु साहब जी के वेले का पुराना पुल वा उहदे थल्लड़े जिहड़े दर वा वो कित्थों तीक जिथे सुक्का पिया वा, जिथे इधरले पासे दरबार बनिया है। बहादुर बाबा बिधि चंद साहब जी की संप्रदा महापुरखा ने जो सेवा करवाई है स्थान की, पुल दे उत्ते हेठां पुल वा ते वो कित्थों तीक पुल जांदा है उत्थों ही पता लग जांदा भी किड्डी चौड़ी उस मौके ते वेई नदी सी। जिन्ना ब्यास दरिया चौड़ा वगदा अजकल इन्नी चौड़ी इत्थों वेई नदी वगदी सी। महाराज साहब जी इस थां दे उत्ते जदों वेई विच प्रवेश महाराज ने कीता ते 3 दिन अलोप रहे। तीजे दिन फिर प्रगट होए सन गुरुद्वारा संत घाट साहब वाले स्थान तो। जदों सचखंड दरबार गए जो करता पुरख दे नाल महाराज साहब जी की गलबात हुई वो जन्म साखी दे विच लिखी हुई है कि उस वेले प्रभु ने आप जी नूं नाम का प्याला दिता। आप जी ने नाम का प्याला छकिया। भाई गुरदास साहब जी ने भी अपनी रचना विच जिक्र किया ना, जिहड़ी गल कहण कथन तो बाहरी है, बुद्धि की समझ तो परां दी गल है, जो अखरां तो रहत गल है उन्होंने अखरां विच बयान किया है। बाबा पैदा सचखंड नौ निध नाम गरीबी पाई। सचखंड महाराज साहब गए। फिर करता पुरख ने बचन कहे भी जिहड़ा मेरा हुक्म है ना वो तुहाडी रसना दे राही संसार दे विच प्रगट होवेगा, वो तुहाडी नज़र दे राही संसार विच प्रगट होवेगा। फिर यह भी बचन कहा कि तुहाडा नाम है गुर परमेश्वर, तुहानू गुरु परमेश्वर करके संसार दे विच जानणगे पूजणगे। तो ऐसा परमेश्वर वाहिगुरु जी ने बचन कीते है। तो साध संगत जी कोई रूप है साडे समझण वास्ते जन्म साखी दे विच ऐसे बचन लिखे। जदों आपां गुरबाणी चों पढ़ते हैं तो महाराज साहब जी ने कह दिता कि एक रूप ही आ, निर्गुण स्वरूप भी वो आप ही है तो सरगुण रूप भी आप ही है। क्योंकि महाराज साहब एक आदर की कुदरत आ, अणक रूप खिन माहे कुदरत धारदा। वो आप ही परमेश्वर रूप हो जाते, आप ही गुरु रूप हो जाते। गुरु ते परमेश्वर दो नहीं, निर्गुण आप सरगुण पियो ही कला धार जिन सगली मोर।
ਆਪ ਹੀ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਆ, ਜੋ ਭਾਵ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਬੋਲ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮਣਾ ਆਪ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ, ਗੁਰ ਪੂਰਨ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ, ਗੁਰ ਦਇਆਲ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਤਿ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮਣਾ ਕਰਤਾਰ ਨੇ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉ ਬੋਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਖੀ ਵਧੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਤੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਤੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ, ਚਣਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਖੇਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਖੇਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ 3 ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੁਝ ਉਹ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਬੂਟੇ, ਫੋਲਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਛਕੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਵੀ ਲੈ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ ਰੱਜ ਕੇ ਛਕ ਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਣੇ ਸੀ, ਹੋਲਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਭੁੰਨ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਛਕ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਕਿਆ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚੱਲਿਆ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕੋਈ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚਾਦਰ, ਕੋਈ ਦਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਿਓ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਬਿਸਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਨਾਲੇ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਲਕਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਜ ਗਏ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨਾਲ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ, ਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੱਥਰ ਤੇਰਾ ਲੇਖ ਨਿਹਾਲੀ, ਭਾਓ ਤੇਰਾ ਪਕਵਾਨ। ਸੱਥਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ, ਭੁੰਜੇ ਹੀ ਬਹਿਣ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ, ਭੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਵੱਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਭੁੰਜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪੋਲੀਆਂ ਤਲਾਈਆਂ ਹੀ ਆ। ਸੱਥਰ ਤੇਰਾ ਲੇਫ ਨਿਹਾਲੀ, ਭਾਓ ਤੇਰਾ ਪਕਵਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਕਵਾਨ, ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥ ਛਕ ਲਏ ਅਸੀਂ। ਨਾਨਕ ਸਿਫਤੀ ਰਜਿਆ ਆਓ ਬਹੁ ਸੁਲਤਾਨ, ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ, ਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ। ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ। ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਵਜ਼ੀਰ ਧਰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਰਾਜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ, ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿਣ ਦਈਏ, ਬਾਕੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ। ਇੱਧਰ ਸ਼ਾਮੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਥਰ ਤੇਰਾ ਲੇਖ ਨਿਹਾਲੀ, ਭਾਉ ਤੇਰਾ ਪਕਵਾਨ, ਨਾਨਕ ਸਿਫਤੀ ਰਜਿਆਓ ਬਹੁ ਸੁਲਤਾਨ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਿਆ
ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਾਲਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਖੇਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਆਇਆ ਸਭ ਤੋਂ। ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬਸਤਰ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਰਾਜਾ। ਐਸੇ ਬਚਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰਬਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਜੋਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੇ ਨਿੱਗਰ, ਇੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੇਕੀਮਤੀ ਬੋਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚੌਹਾਂ ਚੱਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ, ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ, ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ, ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ। ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ, ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ, ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ, ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਝੁਕੇ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਝੁਕੇ, ਔਰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਬਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਜਵਰਤ ਵਰਗੇ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਪੀਰ ਸੀ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਪੀਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਪੰਡਤ ਸਨ, ਔਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ। ਐਸੇ ਬੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੋਲਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੜ ਬਗਦਾਦ ਨਿਵਾਏ, ਕਹਿ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਸਭ ਨਿਵਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਵੀ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਸੀ ਜੀਵਨ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਜੋ ਮੱਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਾਬੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਲਾ ਵੇਖੀ, ਫਿਰਿਆ ਮੱਕਾ ਕਲਾ ਦਿਖਾਰੀ, ਮੱਕਾ ਘੁੰਮਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਕਾਬੇ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਏ ਕਾਜੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪੀਰ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੜਾ ਹੀ ਦੇ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖੜਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਧਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੌਸ ਦੀ ਮੱਕੇ ਅੰਦਰ ਪੂਜ ਕਰਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਬਾਝ ਨਾ ਖਾਲੀ ਜਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੜ ਬਗਦਾਦ ਨਿਵਾਏ ਕਿ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਸਭ ਨਿਵਾਇਆ, ਸਿੱਧ 84 ਮੰਡਲੀ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਖੰਡ ਜਣਾਇਆ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਲਖ ਜਿੱਤੀ, ਧਰਤੀ ਜਗਤ ਸਵਾਇਆ। ਜਿੱਤੀ ਨਵਖੰਡ ਮੇਦਨੀ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫਿਰਾਇਆ। ਦੇਵਦਾਨੋ ਰਾਖਸ਼ ਦੈਂਤ ਸਭ ਚਿਤ ਗੁਪਤ, ਸਭ ਚਰਣੀ ਲਾਇਆ। ਇੰਦਰਾਸਨ ਅਪਸ਼ਰਾਂ ਰਾਗ ਰਾਗਣੀ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ। ਭਇਆ ਆਨੰਦ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਿਵਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਖੀਵਦੈ। ਹੋਰ ਅਰਥ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਆਖਿਆ ਵੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਬੋਲ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
जिथे जोखना नाम तोलन दा है उथे खीव दा नाम सहारन दा भी है। महाराज दे बचनां नूं कोई सहार नहीं सकता। ये गुरु साहब जी कृपा करन तां ही कोई सहारे जा सकदे। जदों सिखां दी परख कीती सी उस वेले फिर महाराज साहब जी का साथ छड्ड के भी कई गए सन। जदों आख्या सी भाई आ कणक नूं अग ला के साड़ दिओ, जिस वेले बचन कीता सी कि लंगर हुण बंद कर दिओ, 8 पहरी लंगर छकाया जाएगा, महाराज दे रसना दे बोल ही सी। जदों आख्या सी आ मुर्दा खाओ, उहदे तो पहलों भी कई कौतक वरताए सी, फिर वो किवें सहारे जा सकते। ते खीव दे नाम भी जो महाराज साहब जी दे बचन वा वो नास नहीं हुंदे हन, वो सफल हुंदे हन, वो तोले नहीं जा सकते हैं, वो सहारे नहीं जा सकते हैं। वो गुरु साहब ही कृपा करन, जिस दे उत्ते बख्शिश करन, उही महाराज दे बचनां नूं मन के ते उन्हां बचनां दी अनुसारी हो करके चलदा है। ये साध संगत जी आरंभक विचार ये वार दी आपां कीती है। सतगुरु गरीब नवाज साहब जी की अमृत बाणी की विचार सांझी करदे हां। होइयां भुल्लां चुकां दी सतगुरु जी गुर संगत जी खिमा देनी। देहो सज्जण असीसड़ियां ज्यों होवै साहिब स्यों मेल। आरंभक 2 पंक्तियां पढ़ के फतेह गजाइए जी। नाउ करता कादर करे, क्यों बोल होवै जो खीवदै। दे गुना सत भैण भराव है, पारंगत दान पड़ी वदै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।